பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி, 3வது வழி. முதலில் சதாகால பிரார்த்தனையாக இருக்காது நம் பிரார்த்தனை. சதாவும் பிரார்த்திக்கிறோம் என்றால் எப்போதும் அவனை விடாமல் பிடித்துக் கொண்டு மர்க்கட கிஷோரமாக இருக்கிறோம் என்று ஆகிவிடுமே. நமக்குத்தான் அவ்வளவு யோக்கியதை இல்லையே. ஆனாலும் ஏதோ கொஞ்சம் தவிப்பு, உருப்பட வேண்டும் என்ற கவலை விட்டதல்லவா. ஏதோ ஒரு நிலையில் 2 நிமிஷமாவது பிரார்த்தனை என்று பண்ணத் தோன்றுகிறதல்லவா. அப்போது இந்த பிரார்த்தனையை பண்ணிக்கொள் என்று ஆச்சாரியாள் வழிகாட்டுகிறார். நான் முழுதும் குரங்காக இல்லை. மற்ற எல்லா விஷயத்திலும் மனசு குரங்காக திரிந்து கொண்டிருந்தாலும் உன்னை பிடித்துக் கொள்கிற விஷயத்தில் மட்டும் அப்படி இல்லை. வரனுக்கு எல்லா குவாலிபிகேஷனும் தகுதியும் இருக்கிறது, ஆயுள் பாவம் மட்டும் இல்லை என்கிற மாதிரி எதில் முக்கியமாக குரங்காக இருக்க வேண்டுமோ அது ஒன்றை தவிர பாக்கி எல்லாவற்றிலும் குரங்காக இருக்கிறேன். அதனால் இந்த விஷயத்தில் நீதான் தாய்ப்பூனை மாதிரி செய்ய வேண்டும். ஆனாலும் நான் முழு குரங்கு குட்டியாக இல்லாத போது உன்னை மட்டும் முழு தாய்ப்பூனையாக இருக்கச் சொன்னால் அது நியாயமில்லை. உன்னிடம் அவ்வளவு பெரிய அனுகிரகம் எதிர்பார்க்க எனக்கு யோக்கியதை இல்லை. அதனால் ஒரே அடியாக நீ என்னை ஆட்கொண்டு நடத்தி கொண்டு போ என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் என் அலைபாயும் குரங்கு மனசையும் ஏதோ கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கொண்டு நான் இந்த நிமிஷம் உன்னை பிரார்த்திக்க வந்திருக்கிறேன் அல்லவா. இந்த பிரார்த்தனை இன்னும் வலுப்பதற்கு பக்தி கயிற்றால் சற்று என்னை கட்டி போடு. உன்னை விட்டுவிட்டு அந்த கயிற்றின் நீளத்திற்கு நான் ஓடிக்கொண்டுதான் இருப்பேன். நீயும் அந்த அளவுக்கு ஆட்டம் பார். ஆனால் ஒரே அடியாக உன்னிடமிருந்து நழுவி போவதற்கு விடாதே. இம்மாதிரி உன்னுடனேயே ஒட்டிக்கொண்டிராவிட்டாலும் உன்னை விட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடாமல் நீ என்னை கொஞ்சம் விட்டு பிடித்தால் அதுவே இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு போதுமானது. உன்னை நான் விடாமல் மர்க்கட கிஷோரமாக பிடித்துக் கொள்வதோ நீ என்னை விடாமல் பிடித்துக் கொள்வாய் என்று பூரணமாக நம்பி நான் எந்த பாரமும் இல்லாமல் மார்ஜார கிஷோரமாக கிடப்பதோ இந்த 2இல் எதுவோ ஒன்று எப்போது வாய்க்கிறதோ அப்போது வாய்த்துவிட்டு போகட்டும். இப்போதைக்கு ஒரு நிமிஷம் நான் குரங்கு குட்டியாக இந்த பிரார்த்தனையாவது பண்ணுகிறேன் அல்லவா. இதற்கு பிரதியாக நீயும் கொஞ்சம் தாய்ப்பூனையின் சுபாவத்தை காட்டி என்னை இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற பண்ணுவதற்கு எண்ணு. அதாவது எனக்கு உன்னிடம் உள்ள அன்பை, பக்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்து கொண்டு போக பண்ணு என்று இப்படி பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டும். முதலில் நாம் இருக்கிற நிலையில் பக்தியை தா என்று பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். பக்தி வந்த பின் பிரபத்தியில் எது மர்கட கிஷோரமா மார்ஜார கிஷோரமா என்பதை பார்த்து கொள்ளலாம். அந்த 2க்குமே மூலாதாரமாக பக்தி அல்லவா இருந்தாக வேண்டும். 2மே கலந்து கலந்துதான் வருகிறது என்கிற மாதிரி ஆச்சாரியாள் ஸ்லோகத்திலிருந்து துணிக்கிறது.
பிரார்த்தனை என்று ஒன்றை பண்ணுகிறோம் என்ற அளவுக்கு நாம் குரங்கு குட்டியாக அவனை துளி பிடித்துக் கொள்ளத்தான் செய்கிறோம். ஆனால் பிடிப்பு உறுதியாக இல்லை. பிடி நழுவி நாம் விழுந்து விடுகிற ஸ்திதியில் தான் இருக்கிறோம். இப்போது, அதாவது நம் முயற்சி போதாத போது அவனே பூனையம்மாவை போல் நமக்கு உறுதி தர வேண்டியிருக்கிறது என்ற உணர்வை பெற வேண்டும். நான் நழுவி விழாமல் பக்தி கயிற்றை போட்டு கட்டி பிடித்துக்கொள். திருடம் பக்தியா பக்த்வா பவத் அதீனம் குரு என்று வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். உன் அருள் என்ற கயிற்றால் கட்டிப்போடு என்று ஆச்சாரியால் சொல்லவில்லை. அப்படி சொன்னால் அவனே பூனை கவ்விக்கொள்கிற மாதிரி நம்மை கயிற்றால் தன்வசத்தில் வைத்துக்கொண்டு நம்மை உய்விக்கிற பொறுப்பை தானே வைத்துக் கொண்டு விடுகிறான் என்று ஆகிவிடும். பக்தியா பத்வா என்றே சொல்கிறார். அதாவது உன் அருளால் கட்டு என்று சொல்லாமல் என் பக்தியாலேயே என் மனசை கட்டு என்கிறார். பக்தி வலையில் படுவோன் என்று மாணிக்க வாசகர் சொன்ன மாதிரி ஆச்சாரியால் சொல்லவில்லை. அதாவது நம்மை விட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற அவனையே நாம் பக்தி கயிற்றால் கட்டுகிறோம் அல்லது பக்தி என்ற வலைக்குள் பிடித்து விடுகிறோம் என்று சொல்லவில்லை. இப்படி சொல்லியிருந்தால் அது முழுக்க மர்க்கட கிஷோர நியாயமாக ஆகிவிடும். இரண்டும் இல்லாமல் இரண்டும் கலந்த மாதிரி ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். பக்தியால் அவனை கட்டுகிற பக்குவம்தான் நமக்கு இல்லையே. அதனால் இப்போது இந்த ஆரம்ப நிலையில் பக்தியையே அவன்தான் தர வேண்டும். நாம் பக்தியே செய்யாமல் அவனை நம்மை ஒரே அடியாக உய்வித்து மோட்சத்தில் சேர்த்து விட வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அது ரொம்பவும் தகாத ஆசை. அதனால் பக்தியை கொடு, அப்படி கொடுப்பதே உன் அருள்தான் என்று வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி என்று மாணிக்க வாசகரும் சொல்கிறது போல, அவன் தன் அருளால் நேரே மோட்சத்துக்கு தூக்கிவிடாமல் முதலில் நாம் அவனை பக்தி பண்ணுகிறதற்கே அருள் செய்ய, அப்புறம் நம் பக்திக்கு இறங்கி மோட்சம் தர வேண்டும். இப்படி புருஷ பிரயத்தனமும் தெய்வானுகிரகமும் கலந்து வந்தால்தான் நன்றாயிருக்கிறது, நியாயமாயிருக்கிறது. இப்போது நமக்கு சுரக்க வேண்டிய அன்பை, பக்தியையே அவன் ஒரு கயிறாக தரட்டும். பக்தியால் நாம் அவனை கட்டுவதும் கட்டாததும் பிற்பாடு நடக்கிறபடி நடக்கட்டும். இப்போதைக்கு அவனே நாம் பக்தியை விட்டுவிடாத மாதிரி, அதனால் நம்மை சுருக்கு போட்டு கட்டிவிடட்டும் என்று இப்படி மர்க்கட கிஷோர நியாயமாகவும் இல்லாமல் மார்ஜார கிஷோர நியாயமாகவும் இல்லாமல் ஒரு புது வழியை ஆச்சாரியால் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். பிரபத்தியில் இப்படியா அப்படியா, குரங்கு குட்டியாக பற்றி கொள்ள வேண்டுமா அல்லது பூனை குட்டியாக தன் செயல் இல்லாமல் கிடக்க வேண்டுமா என்று வாதம் செய்து சண்டை போட்டு ஏதாவது ஒன்றை நிலைநாட்டி விடலாம். ஆனால் அது வெறும் வாதமாகத்தான் இருக்குமே தவிர காரியத்தில் நம்மில் அபூர்வமாக லட்சத்தில் ஒருத்தனை தவிர எவராலும் இரண்டு விதங்களில் எதிலும் சரணாகதி பண்ண சாத்தியப்படாது. இதற்காக நாம் மனம் தளர்ந்து விடாமல் நம் நிலையிலும் சாத்தியப்படுகிற மாதிரி பக்தி வரம் தா அப்பா என்று பிரார்த்திக்க ஆச்சாரியால் வழி சொல்லிக் கொடுக்கிறார். இப்போதைக்கு இந்த மூன்றாவது வழியில் நிஜ பக்தியை கொடு என்று பிரார்த்தனை பண்ண முடிந்த மட்டும் பண்ணுவோம். அப்புறம் அது முதலில் சொன்ன இரண்டு வழிகளில் எதில் கொண்டு சேர்க்கிறதோ அல்லது பகவத் பாதாளின் ஞான மார்க்கத்தில் தான் சேர்க்கிறதோ அப்படி சேர்த்து விட்டு போகட்டும். எந்த நதியானாலும் முடிவில் அதை சமுத்திரம் எடுத்துக்கொள்கிற மாதிரி எந்த வழியானாலும் அதன் முடிவில் ஒருவனேயான பரமாத்மா நம்மை எடுத்துக்கொள்வான். என் மனசை கட்டி உன் ஆதீனத்திலேயே வைத்துக்கொள்ளு என்று இங்கே நம்முடைய பக்தி பாவத்தை ஈஸ்வர பிரசாதமாகவே ஆச்சாரியால் விட்டு விடுகிறார். அவரது பாஷ்யங்களிலும் அத்வைத பிரகரண கிரந்தங்களிலும் ஈஸ்வர ஆராதனத்தை மனம் ஒருமைப்படுவதற்காக அவர் உபாயமாக சொல்லியிருந்தாலும் ஈஸ்வரனின் அருளாலேயே பக்தியும் சம்பாதித்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. அந்த அத்வைத்த நூல்கள்
ஞான விசாரமும் ஆத்ம தியானமும் செய்யக்கூடிய பக்குவம் பெற்றவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. இங்கே சிவானந்த லகரியில் நம் எல்லோராலும் முடிந்த பக்தி மார்க்கத்தை காட்டுவதால் இந்த மாதிரி சொல்கிறார். பக்தியினால், உபாசனையால் சாதகனே மனசை கட்ட வேண்டும் என்று ஞான புஸ்தகங்களில் சொன்னார். இங்கே ஈஸ்வரனிடம் அப்பா பக்தியை தந்து அதனால் எங்கள் மனசை கட்டி போடு என்று அவனிடமே விட்டுவிடுகிறார் ஆச்சாரியாள். ஹிருதய கபிம் அத்யந்த சபலம் என்று ஆச்சாரியாள் சொல்கிறபடி மகா சபலத்துடன் தாவிக்கொண்டே இருக்கிற மனக்குரங்கை ஈஸ்வரன் கட்டி வைத்து முதலில் அது கயிற்றின் நீளத்துக்கு தாவுகிற மாதிரி விட்டு பிடித்தாலும் அப்புறம் அது அவன் ஆட்டினால்தான் ஆடுவது என்று குரங்காட்டியின் குரங்கு மாதிரி சும்மா இருக்கிறபடி செய்து விடுவான். மனஸ் இப்படி துளிக்கூட தானாக நகராத போது அதை அவனும் ஆட்டி வைக்காவிட்டால் அதுதான் மனமே அழிந்து போய் ஆத்மா மட்டும் பிரகாசிக்கிற அத்வைத சித்தியான மோட்சம். இப்படிப்பட்ட அத்வைதத்தை தருவதும் பரமாத்மாவின் கையில்தான் இருக்கிறது என்கிற மாதிரி இங்கே கயிற்றை அவன் கையிலேயே கொடுத்திருக்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் பக்தி பிரார்த்தனையாக இருக்கும் போதே அதற்கு பலனாக பரமாத்மா ஞான மோட்சத்தை கொடுக்கவும் செய்யலாம் என்கிற அபிப்பிராயத்தையும் கொடுக்கிறது. பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்தில் இந்த அபிப்பிராயம் இன்னும் கூட ஸ்பஷ்டமாக வருகிறது. அந்த ஸ்லோகத்தில் மனசை ஒரு மத யானைக்கு ஒப்பிட்டுவிட்டு இந்த யானையை ஞானம் என்கிற கருவியால் உன் பாதமான தரியில் கட்டிவிடு என்கிறார். ஹிருதயமதேபம் பதான சித்யந்திரைஹி. இங்கே பக்தியா பத்வா, பக்தியினாலே கட்டி என்கிறார் என்றவர் அங்கே பதான சித்யந்திரை, ஞானத்தால் கட்டு என்கிறார். பக்தியை தருவது, ஞானத்தை தருவது, அதனால் முடிவில் அத்வைத்தத்தையே தருவது ஆகிய எல்லாமும் பரமாத்ம பிரசாதமாகவே கிடைக்கக்கூடியவை என்று இதிலிருந்து தெரிகிறது. நமக்கு அவன் பக்தியை தந்து நாம் அவனை பக்தி பண்ணி கொண்டிருந்தாலே அவன் ஞான மோட்சாதிகளை கொடுத்து விடுவான் என்ற தாத்பரியம் ஏற்படுகிறது. அந்த பக்தியை முதலில் பிரார்த்திப்போம். அதனால் 2 ஒரு தினசான சரணாகதி சித்திக்கும். அவன் விட்ட வழி என்று நம் மனசுக்கென்று ஆசையும் பிளானும் இல்லாமல் விட்டு விடுவதுதானே சரணாகதி. இதுவும் ஞான மார்க்கத்தில் மனசின் ஓட்டமே இல்லாத நிலை என்று சொல்லப்படுகிறதும் ஒன்றேதான். ஆத்ம விசாரத்தால் மனசை நிறுத்துவதற்கு பதில் இங்கே பக்தியால், அன்பினால் நிறுத்துகிறோம். பக்தி மார்க்கத்திலே சொல்லப்படும் 2 விதமான சரணாகதிகளானாலும் சரி, ஞான மார்க்கத்திலே சொல்லப்படும் மனோ நாசமானாலும் சரி, எதற்கும் முதலிலே வழியாக இருப்பது பக்திதான். அதனால் ஆச்சாரியால் சொல்லிக் கொடுக்கிற மாதிரியே நாம் இப்போதுள்ள ஸ்திதியில் இந்த மனக்குரங்கை பக்தி என்ற கயிற்றால் திடமாக கட்டி உன் ஆதீனத்தில் வைத்துக் கொள்ளப்பா என்று பரமாத்மாவிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். மே ஹிருதய கபிம் அத்யந்த சபலம் திருடம் பக்தியா பத்வா சிவபவத் அதீனம் குரு விபோ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அங்கங்கள்லாம் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்றார். இந்த ஆச்சாரியார் சொல்லிருக்கிறதையே தான் முகுந்த மாலையிலையும் ஒரு குலசேகர ஆழ்வார் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்லியிருக்கார்.
இது ஒரு தமிழ்ல கூட ஒரு பாட்டு உண்டு. கருவிழிகள் நின் வதனம் கண்டென்றும் கழித்திருக்க, இருசபியும் நின்புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க, பெருமை பெரு நின்புகழை பேச்சியே என் நாவிருக்க, திருவடியில் சிரமென்றும் தாழ்ந்தேதான் பணிந்திருக்க, மலர் தொடுத்த மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட, நலமளிக்கும் ஆலயத்தே நடந்தே என் கால் செல்ல, உலகினிலே உன்னதடியார் உறவினை யான் பெற்றிருக்க, ஞானம் இதில் எனது உணவே உனக்கு நல்லமுதும் தானாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆசிக்கூறி நீ எந்தன் அருகினிலே அமர்ந்திருக்க, தாசனாக நானுந்தன் தாள்களையே பணிந்திருக்க, நாசி உந்தன் பதமலரை நுகர்மடுள் அடைந்திருக்க, மாசிராத வரம் தருவாய் மால் மருகன் மருகோனே, மாலவன் தன் மருகோனே அப்படின்னு ஒரு கவி பாடியிருக்காரு. இதே அர்த்தத்துல ஆச்சாரியால் இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, கண்ணுக்கு எதிர சுப்பிரமணிய சுவாமி, ஏ கடவுளே உன்னோட மங்கள விக்கிரகம் தெரியணும், உன்னோட ரூபம் தெரியணும், காதுகள்ல எப்பவும் ஸ்கந்த புராணமே கேட்டுட்டே இருக்கணும், என்னோட வாயானது எப்பவும் ஒரு பவித்திரமான உன்னுடைய சரித்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், சதா சொல்லிட்டு இருக்கணும், என்னோட கரங்கள்லாம் எப்போதும் உனக்கு சேவை பண்ணணும், என்னோட உடம்பு இருக்கே உனக்கு தாசனா எப்ப பார்த்தாலும் உன் சேவையிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு என்னுடைய நான் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்களும் எல்லா சேஷ்டைகளும் எல்லாமே அது எப்பவும் உனக்கு சார்ந்ததாகவே இருக்கணும். என்னுடைய எல்லா சேஷ்டைகளும் அபிநயங்களும் நான் பண்றது எல்லாமே உனக்கு உன்னை சார்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். மெல்லெழும் நடை உந்தன் மணிக்கோயில் வலமாக ஒருத்தர் பாடினார். நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதியாக, கோலமொடு கண்ணீரே கோதில் திரு மஞ்சனமாய், மெல்ல எழும் நடை உந்தன் மணிக்கோயில் வலமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பாடியிருக்கார். இப்படி எல்லாருமே பகவானை நமக்கு ஒரு ஒரு அவயவங்களும் பகவான் ஏன் கொடுத்திருக்கான், நல்லபடியா வச்சிருக்கான்னு, கை அவனுக்கு சேவை பண்ணணும், கண்கள் அவனையே பார்த்து ரசிக்கணும், மனசு எப்பவுமே அவனை சிந்தனை பண்ணணும், கால்கள் அவனுடைய திருக்கோயிலுக்கு போய் அந்த கோயில்ல பகவானை நம்ம தரிசிக்கிறதுக்கு வழி பண்ணணும், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அங்கங்களும் பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு இருக்கணும், நம்முடைய திருவாயானது அவனுடைய திருப்புகழை சொல்லும்படியா இருக்கணும் அப்படின்னு தான். இப்போ நம்ம எத்தனையும் நன்னா கொடுத்திருக்கார். இன்னைக்கு ஒன்னொன்னையும் நம்ம ஒரு ஒரு அங்கங்களுக்கு நம்ம வைத்தியர்கிட்ட போய் அதுக்கு வைத்தியம் படிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 கோடி ரூபாய்க்கு மேல செலவாகும். அப்படி நம்மள ஒரு பிறவிலேயே ஒரு கோட்டீஸ்வரனாக பகவான் படைச்சிருக்கார். படைக்கும் போது என்ன இருந்ததோ அதை நம்ம அதுக்கப்புறம் எதுவும் ரெனியூ பண்ணவோ ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணவோ நம்ம எதுவுமே பண்ணல. இப்ப இன்னைக்கு நிறைய வந்திருக்க மெடிக்கல் இதெல்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றா, ஹார்ட்டே வேற மாத்தி வைக்கிறா, என்னென்னவோ பண்றா. ஆனா கூட ஒரிஜினலா மாதிரி அது ஆகாது. சில பேருக்கு ஒத்துக்கிறது, சில பேருக்கு ஒத்துக்கல இல்லையா. ஆனா இன்னைக்கு அத்தனை ஒரு ஒரு பாட்டுக்கும் எவ்வளவு விலை வச்சிருக்கா இல்லையா. அப்படி ஒரு கோட்டீஸ்வரனா படிச்சிருக்கிற அந்த பகவானுக்கு நம்ம எப்படி நன்றி சொல்லணும்னா, நம்முடைய ஒரு ஒரு அங்கங்களும் அவனுக்கு சேவை செய்யறதுக்காகவே நம்ம ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்படி பண்ணலைன்னா பகவான் என்ன பண்ணுவான்னா, இவனுக்கு இத்தனையும் கொடுத்து எத்தனையோ பல கோடி ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு. அந்த மனுஷ ஜென்மத்திலும் கூணா இல்லாத, குருடா இல்லாத, முடமா இல்லாத நம்மளை இப்படி அழகா படைச்ச பகவானுக்காக நம்ம சேவை பண்ணாத போனா அடுத்த பிறவியில என்ன பண்ணுவானா, எந்தெந்த அங்கங்கள்லாம் தன்பால் ஈடுபடாது இருந்ததோ அந்த அங்கங்கள்லாம் செயல்படாத பண்ணிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவி சொல்றார். அது இருக்கட்டும், அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆச்சாரியா என்ன சொல்றாங்கள பாக்கலாமா. திருஷி ஸ்கந்தமூர்த்தி, அந்த கந்தனுடைய அழகான திருவடிவத்தை மங்கள விக்கிரகத்தை திருஷி பார்க்கணும், கண்கள்லாம் பார்க்கணும். ஸ்கந்த கீர்த்தி ஸ்ருதவ், ஸ்ருதவ் என்னோட காதுகள்லாம் அந்த கந்தனுடைய பெருமையை கேட்கணும். முகேமே பவித்திரம் சதா தச்சரித்திரம், சதா எப்பொழுதும் தச்சரித்திரம், அவனுடைய சரித்திரத்தை, அவனுடைய கதையை, கந்த புராணத்தை, புனிதமான பவித்திரமான அந்த புராணத்தை மே முகே, முகேன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல வாயின்னு அர்த்தம். என்னோட வாயானது அவனுடைய பெருமைகளை பேசணும், அவனுடைய புராணங்களை பாடணும். கரே தஸ்ய கிருத்தியம், அவனுக்கு துண்டு செய்வதற்காகவே என்னுடைய கரங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கணும். வப்புஹு தஸ்ய பிருத்தம், என்னோட உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அவனுக்கு பிருத்தியம், அவனுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு, அவனுடைய சேவகனாகவே என்னுடைய உடலானது எப்போது இருக்கணும். குஹே சந்தூலினா, குகனிடத்திலேயே ஈடுபட்டதா இருக்கணும். எது மமாசேஷபாவ,
என்னுடைய ஒரு சேட்டைகளும், என்னுடைய ஒரு அங்கங்கள் பண்ணக்கூடிய அபிநயங்களும் அத்தனையும் அந்த ஸ்கந்த பெருமானுடைய பெருமைக்காகவும் அந்த ஸ்கந்த பெருமானுடைய சேவைக்காகவும் எப்போதும் ஈடுபட்டு இருக்கணுங்கிறார். இத அபிராமி பற்றி எப்படி சொல்றா தெரியுமோ? நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பது உன்னையினர். நான் நின்னாலும் சரி, இருந்தாலும் சரி, படுத்துட்டாலும் சரி, நடந்தாலும் சரி, எப்போதும் நான் உன்னதான் நினைக்கிறேன். என்றும் வணங்குவது உன் மலத்தால். என்னைக்கு நான் வணங்குறது எதுன்னு உன்னுடைய திருவடி தாமரை தான் அப்படின்னு அங்க சொல்றார். இன்னொரு ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றார் பாட்டுலன்னாக்க, கண்ணியது உன் புகழ் கற்பது உன் நாமம் கசிந்து பக்தி பண்ணியது உன்னிரு பாதாம்பயத்தில் பகலிரவாய் நன்னியது உன்னை நயந்தோர் அவையத்து. இதெல்லாம் என்ன தெரியுமோ? நான் முன் செய்த புண்ணியம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார் அவர். கண்ணியது உன் புகழ், உன்னோட புகழை தான் நான் பாடியிருக்கேன், உன் நாமத்தை தான் நான் படிச்சு அப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், உன்னுடைய 2 பாதத்தில் தான் நான் சதாசிவ காலம் பக்தி பண்றேன், ரா பகர உன்னுடைய அடியார்களோட கூட்டத்துல நான் என்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கேன். இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா, நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார். அதுல எல்லாரும் கவிகள் எல்லாரும் சரி, மகான்கள் எல்லாரும் சரி ஒரே மாதிரி சொல்றா பார்த்தேடா. நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பதுன்னை என்றும் வணங்குவதுன் மலத்தாள் கண்ணியதுன் புகழ் கற்பதுன் நாமம் கசிந்து பக்தி பண்ணியதுன் இரு பாதாம்புயத்தில் பகலிரவாய் நன்னியதுன்னை நயந்தோரவையத்து நான் முன் செய்த புண்ணியம் ஏது அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறேன். நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணேம்மா, இப்படி உன்னையே நினைச்சு உன்னையே பாடி உன்னோட பக்தர்கள் கூட்டத்திலே இருந்து பகலிரவாக உனக்கே தொண்டு செய்யறதுக்கு நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணேங்கிறார். இது மாதிரி நாமளும் கேட்கிற மாதிரி நம்முடைய அவயவங்களை எல்லாம் அந்த பகவானுடைய சேவைக்காகவே நம்ம ஈடுபடுத்தினோம்னு சொன்னா நமக்கு அவனுடைய கருணை என்றென்றும் வற்றாது அருள்மழையாக பொழியும் சொல்லி ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகிமேல பக்தர் பரணிதரனுக்கு பெரியவா பண்ணின அனுகிரகங்களில் பலதை பார்த்துன்னு வரும். அவருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணினதாக இருக்கட்டும், மற்ற நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கட்டும், அதை விட இந்த பரணிதரன் மூலியமாக அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினத்தோடு இல்லாத அந்த அனுகிரகத்தினால உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய அனுகிரகமாக பயனுள்ளதாக பெரியவா பண்ணினது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். பெரியவா பல பேருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணுறதுமே பிற்காலத்தில் இது மூலியமாக ஏதோ உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய நன்மை நடக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்கிறாப்புல இந்த பரணிதரனை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய லோகானுகிரகமாக ஒரு காரியம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, பெரிய பிரம்மஜானியான மகானான சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சது. ஒரு சமயம் பரணிதரன்ட்ட பெரியவா சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட பெருமையை சொல்லி, அவர் காஞ்சிபுரத்திலே பிறந்து வளர்ந்து இருந்த மகான், பிற்கால ஜீவன் முக்தரா இருந்து அவரோட சமாதி எல்லாம் இருக்கு. சேஷாத்ரி சுவாமிகளை தெரியாதவா அநேகமா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்க மாட்டா. அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர் ரமண மகரிஷிகளை உலகத்துக்கு காமிச்சு கொடுத்த மகான். சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட பெரியவாளுக்கு எப்படி ஒரு பெருமை பிரியம் அப்படின்னா, பிற்காலத்துல இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் படத்தை பார்த்துட்டு பெரியவா அதே மாதிரியே உட்கார்ந்துட்டு காமிச்சு பரணிதன்ட்ட கேட்குறா, நான் இவர் மாதிரி ஆவேனடா அப்படின்னு. அப்படின்னா இவரை மாதிரி தான் ஆகணும் அப்படின்னு பெரியவா மனசுல ஒரு ஆசைப்படுற அளவுக்கு இருந்திருக்காருன்னா எப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டரா இருக்கார், பிரம்மஞானியா இருந்திருப்பார் சேஷாத்ரி சுவாமி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிற இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள், அதுவும் இந்த உலகம் பார்த்தது 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டுல உலகம் பார்த்ததுல பல ஞானிகளை கண்ணெதிர்க்க பார்க்கணும். எத்தனையோ மகான்களை பத்தி நாம புராணங்கள்லாம் பார்க்கணும், இதிகாசங்கள்ல படிக்கிறோம், கதையெல்லாம் கேட்கிறோம். இதனால நம்ம கண்ணெதிர்க்க பார்த்து உலகமே அனுபவிச்சது ரமண மகரிஷிகள், சேஷாத்ரி சுவாமிகள், மகா பெரியவா, இது மாதிரி மகான்கள்லாம்.
அந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் பிறந்தது காஞ்சிபுரத்துல, அவரோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சு அங்க அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அதனால இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பத்தி பரணிதன்ட்ட ரொம்ப அடிக்கடி சமயம் கிடைக்கிறதுல பேசி 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 அவருக்கு ஒரு சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வராப்புல பண்ணினா. பிற்காலத்துல வர அருணாச்சல மகிமை அப்படின்னு ஒரு எழுதுறார். அதெல்லாம் எழுதுறதே இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள்லாம் பத்தி நிறைய அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதியிருக்கார். சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பத்தி தனியா புஸ்தகம் இல்லாம எழுதியிருக்கார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவாதான். அவருக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருந்து 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 அவருக்குள்ள அந்த விதையை விதைச்சு உலகத்துக்கு அது மூலியமா ஒரு பெரிய பலன் கிடைக்கிறாப்புல பண்ணினா. இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் இருந்த அந்த வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ தான் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா. நீ தான் கண்டுபிடின்னா எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னால இருந்தது, இப்ப காலப்போக்கில் அது மாறி போயிருக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஸ்பாட்டை, அந்த எந்த வீடுன்னு எங்க இருந்தான்னா காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜ அந்த மாட வீதியில இருந்ததா நமக்கு குறிப்பெல்லாம் கிடைச்சது. அது மூலியமா வச்சு நீ எங்கெல்லாமோ பண்ணி எல்லாம் பார்த்த, நீ தான் கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டா. அதாவது ஒரு பெரிய பொறுப்பை, ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்பை ஒரு எழுத்தாளரான பரணிதரன்ட்ட கொடுத்துட்டா. எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான விஷயம். ஒரு பாரத்தை தூக்கி பெரியவா தலையில சுமத்துறா அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே அவரோ ஞானப்பித்தர், அவரோட வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், இவாளும் பல முயற்சி பண்ணி பண்ணி பார்த்தாக்க சிரமம் தானே, ஒரு பெரிய கஷ்டம்தான். கஷ்டப்படணும்னா கூட பெரியவா நீ கண்டுபிடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே, இதை வெளியில வரப்போறது இவர் மூலியமா தான் வரப்போறது அப்படின்னு பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டா, ஈஸ்வர ஆக்ஞை தீர்மானம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி இவரும் பார்த்தார். 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்தா எதுவா இருக்கும், இதுவா இருக்குமா அதுவா இருக்குமா இப்படி எல்லாம் சொல்லிண்டே வரத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கல, ஏதாவது ஒரு க்ளூ கிடைக்கணுமே. அப்படி இருக்கிறதே பார்த்தா அங்க இந்த தெற்கு மாட வீதி இருக்கு, வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதி. அதுல ஒரு 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்து இங்கதான் இருக்கணும், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை ஃபில்டர் பண்ணிட்டே வரத்தையும் இந்த தெற்கு மாட வீதியில இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு பத்தி அதுல 2-3 வீடு, அதுல எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு யோஜனை பண்றது ஒரு கொத்தனார், ஏகாம்பரம்னு பேரு. எதேச்சியா அவரை பார்க்கறாப்புல ஆகி அவர்கிட்ட கேட்டா, அவர் யாருன்னா அந்த வீட்டை கட்டின பழைய கொத்தனார், வயசானவர். அவர் பேசிட்டு அவர் சொன்னார், அவர் அந்த வீட்டை காமிச்சு இந்த வீடாதான் இருக்கணும், நான் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அந்த வீட்டுல ஒரு பெரிய பையன் இருந்தது, அது பைத்தியம் பிடிச்சி இருந்தது. அது 19 வயசுல அது வீட்டுல இந்த பெரிய பிள்ளைக்கு பைத்தியம் பிடிச்சாப்புல இருந்தது. இப்படின்லாம் சொன்னோடனே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. அதாவது உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியம் தானே. வேடிக்கை என்னன்னா, ஞானிகள் பார்வைக்கு நாமெல்லாம் பைத்தியமா இருக்கும், உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியமா இருக்கா. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளே பரமேஸ்வரனை எப்படி கூப்பிடுறன்னு எடுத்தோடனே பித்தா பெரேசோடி பெருமானே அருளாளா அப்படிங்கிறார். பைத்தியக்காரனே அப்படின்னு தான் சொல்றார். காரணம் என்னன்னா, ஞானியா இருந்தாலே அப்படிதான் பித்த வேஷத்துலதான் இருப்பா போல இருக்கு. பரமேஸ்வரனை பாருங்களேன், அவர் என்ன பெருசா தானே அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காரா, பீதாம்பரத்தை கட்டின்னு இருக்காரா, கிரீடம் வச்சுட்டு இருக்காரா, அத்தை பண்ணிட்டு இருக்காரா, அதெல்லாம் இல்லை. ஒரு புலித்தோலை கட்டிண்டு, பாந்தோலை போத்திண்டு, புலித்தோலை கட்டிண்டு, யானத்தோலை போத்திண்டு, பாம்பை போட்டுண்டு, ருத்ராட்சத்தை போட்டுன்னு அப்படி இப்படி எல்லாம் தானே பிட்சபாத்திரத்தை எடுத்துன்னு. இது நமக்கு பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியுது. ஆனா அவர் தான் ஞானஸ்வரூபமான தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். அதை போல இந்த ஏகாம்பரம் கொத்தனார் சொன்னார், அந்த வீட்டுல ஒரு 19 வயசு புள்ள பைத்தியமா இருந்தது அப்படின்னு. இதுலேருந்தே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு வழியா, அதாவது நம்மள முதல்ல முயற்சி பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னு அதை கடைசியில கன்ஃபார்ம் பண்ணுவா. இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் நிகழ்ச்சியில வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னு நீ தான் கண்டுபிடியும் அப்படின்னா, உன் மூலியமா நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதே போலே இங்கேயும் ஆச்சு. உடனே அந்த வீடு தெரிஞ்சப்புறம், அடையாளம் தெரிஞ்சப்புறம் அதை வாங்கலாமா அப்படின்னா, உடனே பரணிதன் சொன்னார், திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகளும் அவதாரம் பண்ணான்னு சொல்றோம். தியாகராஜ சுவாமிகள், முத்துசுவாமி தீட்சிதர், சியாமா சாஸ்திரிகள் இவாள்லாம் எங்க அவதாரம் பண்ணினா, எப்படி அவதாரம் பண்ணா, எந்த வீடுன்னு தெரியணுமே, இதெல்லாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி அந்த 3 பேர் இருந்த அவதாரம் இன்னைக்கு அந்த இடத்தெல்லாம் பிரமாதமா அவளுக்கு நினைவு ஆலயமா அதை எழுப்பி அங்க அவளுக்கு உண்டான வழிபாடெல்லாம் நடந்துட்டு வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவா தானே. பரணிதரன் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எப்படி திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகள் வீட்டெல்லாம் வாங்கி அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பிக்கிறாப்புல, இந்த இடத்தையும் அந்த வீட்டை வேணா நாம வாங்கி அதுக்கு ஒரு நினைவாலயமா எழுப்பலான்னா அதுக்கு தானே வாங்க சொல்லியிருக்கா பெரியவா. உடனே அதுக்கு நல்லி, குப்புசாமி செட்டியார் முதலான பல தனவந்தர்கள்லாம் சேர்த்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அதுல முக்கியமா இந்த பரணிதரனை வச்சு
அந்த வீட்டை வாங்க சொல்லி அதுல என்ன பண்ணார், கோபால தீட்சிதர் அப்படின்னு அவரை கொண்டு போய் வைக்க சொல்லி அவரை அங்க அக்னிஹோத்திரம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லி நித்திய பூஜையோட வழிபாடோட இன்னைக்கு போனீங்கன்னா வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதியில சேஷாதிரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலம் நித்திய வழிபாடோட இருக்கு. அதுக்கு காரணம் பெரியவாதான். இந்த பரணிதரனுக்கு பண்ணின அனுகிரகம் உலகத்துக்கு பெரிய ஒரு அனுகிரகமா எடுத்து ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை நாம கண்ணால தரிசனம் பண்றாப்புல. அதோட மட்டும் விடல, இவர் மார்கழி மாசத்துல சுவாமிகள் சித்தியான திதியில ஆராதனை, அதே மாதிரி அவர் அவதாரம் பண்ணின நட்சத்திரத்துல ஜெயந்தி கொண்டாட சொல்லி இதெல்லாமும் பெரியவா பண்ண சொன்னா அதுக்கு ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் அமைக்கப்பட்டு இன்னமும் அவள்லாம் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி அதுக்கு ஆராதனை இதெல்லாம் பண்றதே என்ன பண்ணா, பெரியவா இன்சுவர்த்தி எடுத்து பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா. அந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறத ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. எந்த அதாவது எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, பெரியவா இந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறது, அந்த ஒரு பெரிய உபன்யாசம் இதை மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் நடக்கிறதே அதுல தட்டு ஏந்துன்னு கலெக்ஷன் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப பெரியவா ஸ்லாகிச்சு சொல்லுவா. ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா யாரோ 4 டோனட்ட போறோம் கோடீஸ்வராக்கா அவ கொடுத்துடுறா பண்றோம் அப்படின்னா கூட இந்த தட்டு ஏந்துறது இன்சூரன்ஸ் இருக்குலாம் என்னென்ன பரம ஏழை கூட அதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுது. அவளோட பங்கும் இருக்கு, பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கு. நல்ல காரியம் பண்றது பெருசு இல்லை, நல்ல காரியத்துல எல்லாரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே இதுல ஒரு பெரிய எல்லாருக்கும் புண்ணியம் போய் சேருது. இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் அதுல என்னன்னா, யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் கொடுத்து பண்ணினா அவளுக்கு நான் தான் பண்ணிங்கிற ஒரு அகம்பாவம் வந்துடும், ஈகோ வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணிட்டு அதுல நான் பண்ணேன்னு பண்ணா அந்த பாவம் வந்துருத்தனால இந்த பண்ணின காரியம் நஷ்டமா போயிடுறாப்புல, சித்த சுத்தி ஏற்படாத சித்த அசுத்தின்னா ஏற்பட்டுருது. அதுக்கும் இடம் கொடுக்கப்படாதுங்கிறதுனால எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், எல்லாரும் ஈக்குவலா அதுல பொறுப்பு இருக்கணும், அனுகிரகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் அவரோட ஆராதனைக்கு ஜெயந்திக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் இடு அப்படின்னு சொன்னா. இவருக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை. எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு பாதரை போட்டு என்ன பண்ணும், கழுத்துல சொம்ப மாட்டுன்னு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போகட்டும் அந்த 4 மாட வீதியில. அப்ப சொல்றதே பெரியவாளே சொல்லி காமிச்சு, ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாத்ரி அப்படின்னு தானே நாமாவளி சொல்லி கொடுத்து இதை சொல்லிட்டு கையை தட்டின்னு எல்லாரும் போங்கோ அக்ஷதையை வசூல் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கும் பெரியவா சொன்னாங்கிறதுனால பண்ணுக்கா. இது பிரதோஷ மாமாக்கும் இதே தான் சொன்னா. பிரதோஷ மாமாட்ட பெரியவா ஜெயந்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுருதிரெல்லாம் பண்ணோம்னா அதுக்கு நிறைய திரவியங்கள் வேணும். இவரோ ஏழை பிராமணன் என்ன பண்ணுவேன், உடனே பெரியவா சொல்றா, சிவகணேசன் ஒரு பாவதர் தாம்பரத்தில் இருக்கார், பரமபக்தர், போதேந்திராள், ஸ்ரீதரா ஐயாவாள், மருதானந்த சுவாமி இவாளோட அந்த உற்சவங்களுக்கெல்லாம் இவர் ஊரா போய் இன்சூரத்திலாம் எடுத்து கலெக்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர், பரம பாகவதர். அப்போ பெரியவா என்ன சொன்னா, இதோ இருக்காரு இவரை அழிச்சுன்னு போய் இவர் கழுத்துல ஒரு சம்பம் மாட்டி எல்லா இடத்துலையும் போய் இன்சூரத்தி எடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. ஹரகணேச 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 பாகிமா, சிவகணேச 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 ரக்ஷா. அந்த பாவதர் பேரே சிவகணேச பாவதர்னு பேரு, அதையே நாமாவளியா சொல்லிட்டா. இப்படி சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லி தட்டின்னு போக வேண்டியதானே, கையை தட்டுன்னு போனா எல்லாரும் கொடுக்குறா அப்படின்னு. இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னேன், பெரியவாளுக்கு இந்த இன்சூரத்தி எடுத்து ஒரு கைங்கரியம் பண்றதுல நல்ல காரியம் பண்றதுல அவ்வளவு பிரியம். அதே மாதிரி தான் நீங்க சேஷாதி சுவாமிகளுக்கும் ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாதிரின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆராதனை உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அதே வீட்லயே இந்த கோபால தீட்சிதர் இருந்து அவர் அக்னிஹோத்திரங்கள்லாம் பண்ணி யாகங்கள்லாம் பண்ணி அப்படி ஒரு பெரிய சிஷ்டரா இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஏகாம்பரம்னு ஒரு பக்தர், அவர் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இடத்த பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு பரணீதனுக்கு தனி வாழ்க்கையில அவருக்கு பண்ண அனுகிரகம் இருக்கட்டும், அது அவருக்கு பிரயோஜனம். ஆனால் இப்படி ஒரு சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமாயிருந்து பண்ணினது உலகத்துக்கு லோக அனுகிரகம். இது பெரியவாளோட அனுகிரகத்துல நமக்கு கிடைச்ச லாபம். இப்படி பெரியவா சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை ஒரு பரணீதனை விட்டு நீனே கண்டுபிடின்னு சொல்லி பண்ணா இல்லையா, இதே போலயே இன்னொரு பக்தர்கிட்ட வச்சுண்டு இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லி உலகத்துக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் தன்னோட குரு கோவிந்த பகவத் பாதரை பார்த்து சந்நியாசாசிரமத்தை ஸ்வீகரிச்சுண்டு மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிட்டார் இல்லையா, அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சது எங்கன்னா சங்கர விஜயங்கள்ல சொல்றது, கேரளால காலடியில பகவத் பாதாள் ஆபத் சந்நியாசம் வாங்கிட்டா. ஏன்னா முதல்ல காலை பிடிச்சு கொடுத்து அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னா அந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரேஷ மந்திரத்தை சொல்லி இவர் சன்னியாசம் வாங்கிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு குருட்ட தான் போய் மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிக்க முடியும். அதுக்காக தான் கோவிந்த பகவத் பாதரை தேடிட்டு நர்மதா தீரத்துக்கு போனார். அந்த நர்மதா நதிக்கரையில கோவிந்த பகவத் பாதர் காத்துண்டே இருக்கார். ஏன்னா அவ குரு சொல்லியிருக்கார், நீ இந்த இடத்துல போய் குகையில ஏறு, பிற்காலத்துல உனக்கு
ஒரு சிஷ்யர் ஒருவர் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு, அதுக்காக அவர் காத்துன்னு இருக்கார். அப்படி பகவத் பாதாள் கேரளாலேருந்து நர்மதா நதிக்கரைக்கு போனா. நர்மதா நதிக்கரையில போய் கோவிந்த பகவத் பாதரை ஒரு குகையில பார்த்தா ஒரே நர்மத பிரவாகமா இருந்தது. அந்த பிரவாகத்தெல்லாம் தன்னோட கமண்டலத்துல அடக்கினர் அப்படின்லாம் சங்கர விஜயங்கள்ல நாம பார்க்கிறோம். சரி, காலடியில பகவத் பாதாள் எங்க பிறந்தா என்னங்கிற இடம் உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி கோவிந்த பகவத் பாதாளை எந்த இடத்துல சங்கர பகவத் பாதாள் பார்த்தா அந்த இடத்துல தானே அவளுக்கு மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் ஆகி சன்னியாசாஸ்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அதுவும் ஒரு அவதார ஸ்தலம் தானே. சன்னியாசம் ஆயிண்டாலே அந்த இடம், அந்த ஜென்மாவே புனர்ஜென்மான்னு சொல்ல இல்லையோ, அந்த இடமும் நமக்கு முக்கியமோ இல்லையோ. சங்கரரா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம் அது எங்கன்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா, மத்திய பிரதேசத்துல ஜபல்பூர் அப்படிங்கிற இடம், அதுல நாகராஜ சர்மா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட மகாபக்தர். அவர் பெரியவாளை அப்பப்போ வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு, அவர் ஒரு எழுத்தாளர், கதையெல்லாம் எழுதுறவர், எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள்லாம் எழுதுறவர், ஆன்மீகமான பல விஷயங்கள்லாம் உலகத்துக்கு அரிய பொக்கிஷங்கள்லாம் கொடுக்கிறவர். அப்படி அவர் வந்து தரிசனம் பண்றதே அவருக்கு ஒரு ஆசை, இந்த பெரியவா நர்மதா கரையில பகவத் பாதாள் கோவிந்த பகவத் பாத தரிசனம் பண்ணா சன்னியாசம், அதுல அங்க மகா வாக்கியம் உபதேசம் வேண்டான்னு சொல்றா. அது எந்த இடம்னு கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், துவாரகா சங்கராச்சாரியார்ட்ட போய் சொன்னார், கண்டுபிடிச்சா தேவையில்லைன்னு. அவ என்ன சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இப்படி எப்போ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்தெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம அதை சரியா பண்ணணும்னா காஞ்சி மகாபரிவாள்கிட்ட போ, அவ தான் திரிகால ஞானி, அவள்கிட்ட போய் கேளு, அவ உனக்கு கைட் பண்ணுவா, அவளே சொல்லி கொடுப்பா, நீ அதுபடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்க, பெரியவா நீனே கண்டுபிடி அப்படின்னு விட்டா. போய் சுத்தி பாரு கண்டுபிடிச்சுன்னு வான்னு. இப்படி ஒரு வருஷம் இல்லை 2 வருஷம் இல்லை 5-6 வருஷம் இவர் சுத்தி 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 அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரெஃபர் பண்ணுது, அங்கங்க பார்த்து எல்லாம் சொல்றது, பெரியவா இது இல்லை அது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இது இருக்காது, இதுக்கு மாதிரி சந்தேகத்தெல்லாம் கிளப்புவா. ஒரு தீர்மானத்துக்கே வர முடியாத இருந்தது. அப்புறம் கடைசியில ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சா அந்த இடத்துலேருந்து பெரியவா சில குழு எல்லாம் கொடுக்குறா. அந்த குகைக்குள்ளேருந்தே நர்மதைக்கு போறாப்பெல்லாம் வழி இருந்திருக்கணும், அப்படி இல்லை என்ன அந்த சங்கர விஜயங்களை சொல்ற கதையை வச்சுன்னு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், அதுக்கு குழு எல்லாம் கொடுத்தா இந்த குழுக்கெல்லாம் டேலி ஆறாப்புல ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார். பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. பெரியவா வெயிட் பண்ணிட்டா. இவர் அதுக்குண்டான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு போயிருக்கார். பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு, இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, இவரோ 6-7 வருஷமா அலைஞ்சுட்டு இருக்கார், இவருக்கும் ஒரு தீராத தாகமா இருக்கு, எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிடணும்னு. அப்படி முயற்சியில இறங்கிவிட்டு அதுல சரியா வரலைன்னா எவ்வளவு ஏமாத்தம் இருக்கும், நமக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே இவர் தாபத்துல இருக்கிறதே பெரியவா இதையும் பார்த்துட்டு இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு. உடனே இவருக்கு ஒரு மாதிரி கோபம் வந்துடுத்துன்னே சொல்லலாம். இதுவும் இல்லைன்னு பெரியவா சொன்னான்னாக்க ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் நர்மத கரையில கோவிந்த பகவத் பாதாளை பார்க்கலன்னே அர்த்தம் அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுன்னா அது எப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இல்ல, பெரியவா சொல்லி நானும் இத்தனை வருஷமா எல்லா இடமும் நர்மத கரையில எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, ஒரு இடமும் பெரியவா சொல்றாப்புல டேலியால இது ஒண்ணுதான் பொருத்தமா இருக்கிறாப்புல தெரியறது. இதுவும் இல்லைன்னால் நாம ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரலாம், இன்னுமே இதுக்கு மேல அங்க இடம் இல்லை, தீர்மானத்துக்கு வரலாம். என்னென்ன, நர்மத கரையில பகவத் பாதாள் கோவிந்த பகவத் பாதாரை பார்க்கலன்னு வேணா அர்த்தம், அப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இங்க எங்கேயான காவேரி கரையில தாமிரபரணி கரையில வாங்கிட்டு இருக்கலாமோ என்னமோ அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுண்டே அதை பெரியவா கிளறி விடுவா, கிண்டி விடுவா. கிளறி விட்டு பெசாத இருந்தா, ஒரு அமானுஷ்யமான அமைதி. பெரியவா பெசாத அப்படியே உட்கார்ந்துட்டா. அப்படி ஒரு கொஞ்ச நேரம் கண்ணு மூண்டு உட்கார்ந்து பெரியவா திடீர்னு ஒரு சிரிச்சா அப்போ ஒரு அபூர்வமான காட்சி இந்த ஜபல்பூர் நாகராஜர்மாக்கு. என்னன்னா, அந்த இடத்துல பெரியவா இல்லை ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல ஒரு விஷன் தெரியறது, தரிசனம். சிலித்து எடுத்து பெரியவா உடனே அமானுஷ்யமான அந்த சிரிப்பு, அந்த தரிசனம், உடனே சொல்லிட்டு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா எப்படி இருந்திருக்கும். ஒரு பரீட்சை எழுதினவாளுக்கு பாஸ்ன்னு ரிசல்ட் வந்தாப்புல இருந்தது. நாராசனமாக்கு பரம சந்தோஷம், பெரியவா வாக்காலே அப்ரூவ் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. நாராசனமா சொல்லுவார், இது ஆதிசங்கரே அப்ரூவ் பண்ணினது காரணம் என்னென்ன, அப்போ தெரிஞ்ச தரிசனம் பெரியவா அங்கல்ல ஆச்சாரியால் தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவளோட மகிமை எப்படின்னு தெரியறது. இவருக்கு பரம சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் நார்மல் சாதாரணமா பெரியவா தெரியா பேசிட்டு இருக்கா, எல்லாம் பண்ணிட்டு. உடனே இவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு சந்தேகம் வந்தது,
இப்படி பெரியவா இப்ப பார்த்துட்டு இதான்னு சொல்றா. அதனால பெரியவா திருக்கால ஞானிங்கிறது தெரியும். இவா முதல்லயே இதை சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையோ, நம்மள எதுக்கு இத்தனை வருஷம் அலைய விடணும், அலைய விட்டுட்டு அப்புறம் இங்க போ அங்க போ இது இல்லை அது இல்லை எல்லாம் பண்ணிட்டு தேட விட்டுட்டு கடைசியில ஏதோ இப்ப வந்தோடனே இதை அப்ரூவ் பண்றா அப்படின்னா அவளுக்கு முன்னாலேயும் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா ஏன் நம்மள அனாவசியமா அலைய விட்டா? அதனால இதை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு இந்த இடம் தானே பெரியவா இப்ப தீர்மானமா சொல்றா. இப்படி இந்த இடம் தானே தீர்மானமா முதல்லயே பெரியவாளுக்கு திருக்காலையான்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால முதல்லயே என்னை இந்த இடத்துக்கு போக வச்சு இதுதான்னு சொல்லாத, எதுக்கு என்னை இத்தனை நாள் அலைய விட்டா? நானும் நர்மதை கரையில 2 பக்கம் அந்த அலையா அழைச்சேன் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்கு சிரிச்சுட்டு வேணும்னு தான் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்றா. எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ணணும்னு, அது எனக்கு கிடைக்கல, பண்ண முடியல. அதனால எனக்கு பதிலா நீ பண்ணட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் நர்மதா கரையை பரிக்கிரமா பண்ணட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் உன்னை அலைய விட்டேன். இப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் நாகராஜ சர்மாவோட மனோபாவம்? நம்ம கற்பனை தான் பண்ணிக்கலாம். பெரியவா என்ன சொல்றா, தான் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு காரியம் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதே அதை இன்னொருத்தரை விட்டு பண்ண சொல்றா. அந்த இன்னொருத்தரா இருக்கிற அந்த கருவி நாமளா இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு பாக்கியம். அப்படின்னாலே இப்ப பெரியவா தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண சொல்ல அதனால உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா இப்ப பெரியவாளே சுத்தினதா ஆயிடுறது. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பெரியவா நாம சுத்தினதா ஆறுது. பெரியவா சில காரியங்கள்லாம் அது மாதிரி பண்ண சொல்லியே சாஸ்திரம் சொல்றது. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம். சோமவாரத்துல அமாவாசை வந்துன்னா திங்கக்கிழமைக்கு கால வேளையில சூரிய உதயத்தின் போது அமாவாசை இருந்தா அது சோமவார அமாவாசைன்னு பேரு. அதுல பிரதட்சிண அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படின்னு அரச பிரதட்சிணம் பண்ணணும். அந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்ணது ரொம்ப விசேஷமா சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு. பெரியவாளும் பண்ணுவா. சில சமயம் என்ன பண்ணுவான்னா, தன்னால பண்ண முடியலன்னா ஒரு தடவை எனக்கு பதிலா நீ போய் பண்ணிட்டு வா அப்படிவா. அப்படின்னா ப்ராக்சி அவளுக்கு பதிலாக நாம் பண்றோம்னா நாம அவளே பண்ணினதா ஆறுது அப்படின்னா, அதே போல இங்க தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால நாகராஜ சர்மா பண்ணிச்சிடறா அப்படின்னா பெரியவாளே இது பண்ணினதா ஆறுது. இதைத்தான் சொன்னா பெரியவா, நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பண்ண முடியல அதனால தான் உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்போ ரெட்ட சந்தோஷம். பெரியவா நர்மதா பரிக்கிரமாவுக்கு பதிலாக நாம பண்ணினோம் அவளுக்காக அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். இன்னொன்னு பகவத்பாதாள் எந்த இடத்துல கோவிந்த பகவத்பாதாளை சந்திச்சாலோ அவளுக்கு உபதேசம் மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்ணப்பட்டதோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் காரணமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. இது காரணம் அப்படின்னா கருவி மாத்திரம். ஈஸ்வரனான பெரியவாளோட பிரபாவம் இது உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துறதுன்னு தோன்றது. அதனால அதுக்கு ஒரு நாகராஜ சர்மா ஒரு பரணிதரன் அது மாதிரி யாரையோ உபயோகப்படுத்திக்கிறார். அப்படிதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் அதை திறந்து வைக்க அந்த இடம் அந்த குகை இன்னைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு அந்த அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்பினால இது பிரமாதமா இருந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் போய் பார்க்கறாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா இதெல்லாம் பெரியவா தனியா ஒருத்தருக்கு இண்டிவிஜுவலுக்கு பண்ற அனுகிரகமே எப்படி உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய அனுகிரகமா இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நிதர்சனமா தெரியறது. அப்படி பல பேருக்கு பல அனுகிரகங்கள் பெரியவா. அப்படி திரிகால ஞானியான பெரியவா ரொம்ப சர்வசகஜமா இருக்கும், வேடிக்கை ஆச்சரியமாலாம் இருக்கும், ரொம்ப எளிமை மாதிரி இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் மடத்துக்கு பீரோ ஒன்று காணிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொண்டு வச்சிருக்க. ஏன்னா மடத்துல அங்கங்க சாமான்லாம் வச்சிருக்கா, அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு பீரோ வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மர பீரோ வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார். கொடுத்தா மேனேஜர் சொன்ன இது மாதிரி சோ அண்ட் சோ இது மாதிரி மடத்துக்கு ஒரு பீரோ டொனேட் பண்ணிக்க கொடுத்துருக்குற அப்படின்னு. பெரியவா வந்து பார்த்துட்டு எங்க வாங்கினது அப்படின்னு கேட்டா அவர்கிட்ட. அவர் இந்த மரேஸ் ஆக்ஷன் ஒன்று இருக்கு, அதாவது இந்த பழைய இதெல்லாம் ஏலம் சாமான்லாம் விற்கிற கடமை, அங்கங்க இருக்கிற சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை ஏலத்தில் கொடுக்கறது, இந்த மரேஸ் ஆக்ஷனில் வாங்கினேன் அப்படின்னு. அப்போ வேண்டாம், இந்த பீரோ மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி கொடுத்துரும் அப்படின்னா. மேனேஜருக்கும் புரியல, கொடுத்தவருக்கும் புரியல. ஏன் என்ன மரேஸ் ஆக்ஷனில் வாங்கினா ஏதோ மலுவா இருக்குன்னு வாங்கி கொடுத்துருக்கார் நல்ல பீரோ அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இது யார் வீட்லேயும் இருந்ததா இருக்கும், அது ஜப்தியில் வந்ததெல்லாம் வெளியில் வந்துடும், இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு போயிடும். அவர் என்ன மனசோட அதை தாபத்தோட கொடுத்துருப்பறோ தெரியாது. ஏன்னா ஒரு கஷ்டப்படுறவா தான் இந்த இடத்துல ஒரு பழைய சாமான்லாம் வாங்குறதே அதில் ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடமா பெரியவா சொல்றா. அவளுக்கு பாவம் என்ன கஷ்டத்துல அதை வெளியில கொடுக்குறாளோ விற்கிறாளோ அதை போய் நாம வாங்கிட்டு அந்த தாபம் நம்மளை ஒன்றும் பாதிக்காத இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்றா. சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு இது வேண்டாம், அவர் நல்லா வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பமா இருக்கும், அவ இந்த பீரோ ஆக்ஷனுக்கு போக முடியுமா எடுத்து அதை போய் நாம வாங்கி வச்சுட்டு நாளைக்கு அவர் இந்த மடத்துக்கு வந்து பார்த்தாருன்னா நம்மளோட பீரோ இங்க வந்துடுத்து அப்படின்னு அவளுக்கு ஏதானும் தாபம் வரலாம் அதை பார்த்தாக்க. அதனால இதை வெம்பே வேண்டாம்,
இந்த ஆக்ஷனில் வாங்கினதெல்லாம் மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி அவள்கிட்டயே கொடுத்துரு அப்படின்னா. இதை மாதிரி பல விஷயங்கள் பெரியவாளோட அந்த வைபவத்தில் வருது. ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி கவனிக்கணும், எதை எதை எப்படி பார்க்கணும், எதை எதை எப்படி டீல் பண்ணணும், எதை எதை எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவளோட வாழ்க்கையில் மகிமையில் நமக்கு ஒரு உபதேசமாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி இணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்து ஒழிந்தே அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளல் சீர்பாடி அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளல் சீர்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ எந்தை என் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய பந்தம் அறுத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பாண்டிப்பிரான் அந்த இடைமருதில் ஆனந்தத்தேன் இருந்த பொந்தை பரவி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும் ஓர் பொருட்படுத்து தாயிற்பெரிதும் தயாவுடைய தம் பெருமான் தயாவுடைய தம் பெருமான் தாயில் பெரிதும் தயாவுடைய தம்பெருமான் மாயப் பிறப்பறுத்து ஆண்டான் என் வல்வினையின் வாயில் பொடியட்டி பூவல்லி கொய்யாமோ பண்பட்ட தில்லை பதிக்கு அரசை பரவாதே எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்து அனல் விண்பட்ட பூதப்படை வீரபத்திரரா
புண்பட்டவா பாடி வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேனாடு கொன்றே தேன் ஆடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் உலகர் முன்னே நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் வானாடர் கோவுக்கே வானாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ பூவல்லி கொய்யாமோ எரிமூன்று தேவர்க்கு இறங்கி அருள் செய்தருளே சிரமூன்று அறத்தன் திருப்புருவம் நெறித்தருளி உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே புறமூன்று எரித்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ புறம் மூன்று எரித்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ வணங்கத் தலை வைத்து வார்கழல் வாய் வாழ்த்த வைத்து இணங்கத் தன் சீர் அடியார் கூட்டமும் வைத்து எம்பெருமான் அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணம் கூறப்பாடி அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணங்கூறப்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ நெறி செய்து அருளித்தன் சீரடியார் பொன்னடிக்கே குறி செய்து கொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி
முறி செய்து நம்மை முழுதுடற்றும் பழவினையை கிரி செய்தவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பன்னாள் பரவி பணி செய்ய பாதமலர் என் ஆகம் துண்ண வைத்த பெரியோன் எழிற்சுடராய் கல்நார் உரித்தன்னை ஆண்டு கொண்டான் கடல் இணைகள் பொன்னானவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் சீரார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிரான் காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காப்பாலி காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காபாலி போரார் புறம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.